ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਓਐਸਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਓਐਸਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਐਸਡੀ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ 4 ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ, ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਓਐਸਡੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। जोगेश कुमार पट्ठा मालक है मानसा तो। डॉक्टर गिरीश गर्ग दंदा दा डॉक्टर है। सिंगला ने मंत्री बनते सार अपने भांजे नूं एसडी बना लिया ते डॉक्टर गर्ग नूं जिम्मेवारी सौंपी पैसे दे लैण देण दा काम देखदे सी। विजय सिंगला पंजाब भवन दे कमरा नंबर 203 च रहिंदे सी ते उन्हां दे चारे साथी कमरा नंबर 204 दे विच चारां दे विच काम वंडिया होया सी। तां काफी खुलासे इस मामले दे विच हुण हो रहे ने, लगातार खुलासे हो रहे हैं इस मामले दे विच। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ जांच दे विच हुण तक सामने आया है? विजय सिंगला दी गिरफ्तारी हुई, ओएसडी भांजे दी गिरफ्तारी हुई, कॉल डिटेल्स खंगालियां जा रही ने, बैंक दे वेरवे हासिल कीते गए ने, छापेमारी की गई है, सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, तक सामने हुण तक की कुछ आया? देखो अर्शदीप, हुण जिहड़ी सारी शक दी सूई है होर भी कई लोगों ते घूम रही है, क्योंकि कमरा नंबर 203 कमरा नंबर 204 ये वो कमरे ने कि 203 कमरे च जिहड़े साबका सेहत मंत्री विजय सिंगला वो बैठते सी ते 204 उहदे बिल्कुल नाल वाले कमरे च उन्हां दे जिहड़े ओएसडी जिहड़े उन्हां ने रखे हुए सी, जिहड़े सारा कामकाज देखदे सी, वो बैठते सी। ते हुण जिहड़ी स्पैशल ऑपरेशन सैल इस पूरे मामले की जांच कर रही, इन्वेस्टिगेशन कर रही, उन्होंने वो सारी सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है वो अपने कोल कब्जे च लै ली है। पंजाब भवन दे उस जिहड़े रूम है उहदे आस-पास दी सारी सीसीटीवी फुटेज ते नाल दे नाल सैक्रेटरीट दी भी सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है वो अपने कब्जे च ले ली है। 2 महीने दा जिहड़ा मोबाइल डाटा है वो भी कब्जे च लिया गया कि किहदे नाल इन्हां दी गल हुई है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की बार-बार गल इस करके आ रही है क्योंकि 15 अगस्त तो जिहड़ा मोहल्ला क्लिनिक 75 मोहल्ला क्लिनिक जिहड़े शुरू होने वाले सी उन्हां दे टेंडर हुण निकले हुए सी। करीब 60 टेंडर उन्हां दे निकले हुए सी ते इह ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ दी टेंडर हुंदे हैं। अर्शदीप ये तुहानूं दस दिए क्योंकि जिहड़े इक्विपमेंट्स ने वो बहुत कॉस्टली होंदे ने कि जिहड़ा भी मोहल्ला क्लिनिक असीं खोलना है उहदे विच जिहड़े भी इक्विपमेंट्स लगने हैं, चाहे वो डेंटल तो लैके चाहे वो लैपटॉप तो लैके होर जिहड़े फार्मा दी कई बड़े जिहड़ी मशीनरीज होंदी है ये बहुत कॉस्टली होंदी, इन्हां दे टेंडर होंदे करोड़ां दे टेंडर होंदे। इस करके सारे जिहड़े भी टेंडर आए ने किहड़ी कंपनी दे ओनर नाल इन्हां दी गल होई है, किहਨਾਂ नाल इन्हां दी मीटिंग हुई है, टेंडर किस ते बेस ते होया है, किदे बेस ते होना सी, 204 नंबर कमरे च की हुंदा सी, 203 नंबर च की हुंदा सी, ये सारा जिहड़ा सीसीटीवी रिकॉर्ड है वो सारा जिहड़ा खंगालिया गया ते हुण तक दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन साडे कोल है कि कई चीज़ां जिहड़ियां इहदे विच सामने आई है। कॉल डिटेल तो भी कई सामने आई कि किन्नी वारी किहड़े जिहड़े कंपनी दे जिहड़े ओनर ने होर जिहड़े मैनेजमेंट दे लोग ने कंपनी दे उन्हां नाल गलबात हुई है। प्रदीप कुमार दी असीं गल करें क्योंकि मेन मंत्री
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੈਅ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰਦੀਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CCTV ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 203 204 ਕਮਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਿਪ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੋਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 27 ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ OSD ਸੀ, ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, CCTV ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਹੈ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ 4 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 होर शख्स जिन्हां दा असीं जिक्र कर रहे हैं जो उन्हां दे करीबी सन।